السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو سورہ بقرہ چل رہا ہے، آیت نمبر 56 تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 57 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی ایک آیت کو کمپلیٹ کریں گے، پوری تفصیلی طور پر پورے ڈیٹیل میں سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے تلاوت کرتی ہوں۔ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی قاعدہ نوٹ کرتے ہیں وہ پینسل اور بک لے کر بیٹھے، انڈر لائن کر کے قاعدہ لکھ لے، اور فری وقت میں نا وہ قاعدہ کا جو میں نے لیسن ڈالا ہے نورانی قاعدے میں اور تفصیلی طور پر جو میں نے سمجھایا ہے اس کو جا کر سمجھے، کیونکہ جو نورانی قاعدہ جو بک ہے نا اس کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں پوری تفصیلی طور پر ڈیٹیل میں، اگر اس کو آپ سمجھ لیتے ہیں تو قرآن وہ بیسک ہے۔ کیا ہے وہ؟ تجوید کا نا بیسک ہے۔ ہر چیز کو، جس چیز کو بھی ہم سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے بیسک سے ہم شروع کرتے ہیں نا۔ تو بیسک جب بھی آپ سیکھیں گے تو بیسک سے شروع کریں گے۔ جب تک بیسک چیزیں آپ کو نہیں پتا ہوں گی تو آپ کی درست نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نورانی قاعدے کو وہ جو لیسن ہے وہ پورا آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ قرآن میں آئے تو یہاں پر آپ ان قاعدہ جو بھی ہے اس کو ڈال کر پڑھیں، بالکل آپ ایزلی اچھے سے پڑھنے لگیں گے، اور اللہ سے دعا بھی کریں اور محنت بھی کریں۔ دونوں چیزیں ہیں، محنت بھی کرنا ہے اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ تو یہاں تک سب سے پہلے دیکھیں وَظَلَّلْنَا، کیا ہے؟ وَظَلَّلْنَا، ظا کو ہم اس سے ملا رہے ہیں نا لام سے، پھر لام کو لام سے ملایا، ظَلَّلْنَا۔ جب حرف ظا کو نکالیں گے نا منہ بھر کر نکالیں گے، ظا، کیا؟ ظا، ظا نہیں بولیں گے، ظا ظا۔ وَظَلَّلْنَا، وَظَلَّلْنَا، اس کے بعد لام کو بھی موٹا نہیں کر دیں گے، یہاں پر لام باریک ہوگی، صرف اور صرف لفظ اللہ کا لام باریک کہیں اور کہیں موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ باقی ہر لام کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ وہ باریک حرف میں سے ہے۔ جیسے کہ یہاں پر کوئی پڑھ دے وَظَلَّلْنَا، وَظَلَّلْنَا، تو کتنا مشکل سے نکل بھی رہا ہے اور سننے میں بھی اچھا معلوم نہیں ہوگا۔ بہرحال صرف ظا کو ہم پر کریں گے، موٹا کر کے بولیں گے، ظا موٹے حرف میں سے ہے۔ وَظَلَّلْنَا، وَظَلَّلْنَا ہو گیا، الف مدہ کیا یہاں نا میں، آگے عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عین زبر آ، کیا ہے؟ عین زبر آ، کیا ہے؟ عین زبر آ، عین زبر آ۔ یہاں پر دیکھیں ہے نا، ایک حرف کو دوسرے حرف سے نہیں بدلنا، یہ غلط ہے نا، یہ غلط ہے، غلطی ہے یہ۔ جیسے کہ بعض ہماری بہنیں یہاں پر جیسے عین ہے نا تو اس کو ایسا پڑھیں گی جیسے معلوم ہوگا سننے والے کو کہ الف پڑھ رہے ہیں، علیکم، کیا پڑھتے ہیں؟ علیکم، تو علیکم نہیں ہے یہ ہے علیکم، 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 عین سے عین، عین 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 عین۔ اس کی خوب مشق کرے، اگر نہیں نکلتا ہے تو مشق کرے، کوئی بھی چیز مشق سے آتی ہے، کوئی بھی چیز محنت کرنا پڑتا ہے، محنت سے آتی ہے۔
बगैर किसी चीज के पीछे मेहनत किए हुए कोई भी चीज हासिल नहीं होती। हर चीज पर मेहनत करना पड़ता है। हमारे उस्तादों ने भी मेहनत की, हमने भी मेहनत की, सबने जिन जिन ने सीखा है सबने मेहनत किया है, तो मेहनत करना होगा। अलैकुम, आइन जबर आ, लाम या जबर लई, लई में हम कर रहे हैं या लीन का कायदा, या साकिन से पहले जबर, उसके बाद कुमुल, क्या है कुमुल, कोमल नहीं बोलना, कोमल ऐसा नहीं बोलना, मजहूल नहीं करना आवाज को, कुमुल। वज़ल्ललना अलैकुमुल, क्या है अलैकुमुल, अलैकुमुल। उसके बाद गमामा, बाज़ औक़ात हमारी बहन या हमारे भाई जो भी कह ले, जब हम मिलाते हैं ना, बाज बहनों भाइयों दोनों की गलतियां होती है यहाँ पर। वो क्या कि जब हम मीम को लाम से मिलाते हैं, खास कर मीम में ये गलतियां अक्सर व बेशतर हुआ करती हैं। मीम से जब हम लाम को मिलाते हैं ना तो कलकला कर बैठते हैं, जबकि लाम में कलकला नहीं होगा। अलैकुमुल गमामा, क्या पढ़ते हैं अलैकुमुल, मूले मूले, ले ऐसा नहीं करना, ऐसा साउंड नहीं निकालना हरगिज हरगिज, बिल्कुल साफ सुथरी आवाज निकलेगी। मीम को जब लाम से मिलाएंगे तो लाम के ऊपर हमारी आवाज रुक जाएगी। गौर से सुने, वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, अलैकुमुल गमामा, अलैकुमुल गमामा, कुमुल गमामा, कुमुल गमामा, कुमुल गमामा, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। मीम अलिफ जबर मा, अलिफ मद्दा और मीम के ऊपर जबर जल्द पढ़ेंगे। आगे वअंज़लना, वअंज़लना, यहाँ पर नून, यहाँ पर कर रहे इख्फा, नून साकिन के बाद जा है, इख्फा करेंगे, फिर जल और ना में अलिफ मद्दा। आगे अलैकुमुल, अलैकुमुल, ठीक उसी तरह जिस तरह यहाँ हमने किया है। उसके बाद मन्ना, नून मुशद्दद का गुन्ना, मन्ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई कायदा पूछे ना, यहाँ पर क्या कौन सा कायदा हो रहा है, हमें किस तरह पढ़ना है, अगर कोई पूछ बैठे तो आपने कहना है यहाँ पर गुन्ना होगा। जब पूछे क्यों गुन्ना होगा, तब कहना है कि यहाँ पर नून के ऊपर शद है, नून मुशद्दद हो गया। नून मुशद्दद जहां पर भी बनता है वहां पर गुन्ना किया जाता है, तो यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे, ये कायदा गुन्ना है। यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे नून मुशद्दद का, ये कायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर आगे पीछे कुछ नहीं है, तनवीन नून साकिन कुछ नहीं है, सिर्फ नून है उसके ऊपर शद है, यहाँ पर हम गुन्ना कर रहे हैं। आगे नून को फिर जबर की हरकत के साथ पढ़ेंगे, मन्ना वस्सलवा, 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 ठीक है। तो यहां तक जब देखें, यहां पर पढ़ेंगे पूरा, वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, यहां तक हो गया। अब देखिए यहाँ पर ना तो है ना, ये रुकने की अलामत है, यहाँ पर रुकना जायज है, तो यहाँ पर अब रुकेंगे ना तो सलवा ही पढ़ेंगे, यानी कि खड़ा जबर के साथ पढ़ेंगे। मैंने अपनी एक स्टूडेंट से कहा कि जब भी कहीं पर भी जो ये जो छोटे छोटे हर्फ जो है ना, स्मॉल लेटर जहां कहीं पर भी आए ना, वहां पर जब आप स्टॉप करेंगी तो आखिरी हर्फ के ऊपर जज्म लाएंगी। तो उसने क्या किया ना, सलवा है ना, यहाँ पर भी जब पढ़ रही होंगी तो यहाँ पर पढ़ दिया उसने सलऊ, क्या पढ़ दिया सलऊ। तो खड़ा जबर पर जब भी रुकते हैं ना तो खड़ा जबर को पूरा अदा करते हैं, वहां पर हम जज्म नहीं लाएंगे, वहां पर हम जज्म नहीं लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पूरा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, ये हो गया। वा अलिफ मद्दा करते हुए स्टॉप किया। आगे कुलू, कुलू, वा मद्दा, काफ पेश कु, लाम वा पेश लू, वा मद्दा किया। मिन तय्यिबाति,
یہاں پر نون ساکن، اس کے بعد حرف تو، کیا ہے تو، منہ بھر کر بولیں گے تو، کیا ہے تو، تا نہیں بولیں گے، تا نہیں بولیں گے، تو ہے یہ، کیا ہے تو. تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، کیا کریں گے اخفا. تو جو ہے نا حروف اخفا کے جو 15 حرف ہے اس میں سے ایک ہے، تو یہاں پر ہم نے کیا اخفا. اس کے بعد تو یا زبر توئی، کیا ہے تو یا زبر توئی، یا زر یی توئی، با کھڑا زبر با تا زر تی. کلوا من طیبات، ٹھیک ہے. آگے ما رزقناکم، ما میں الف مدہ، رزق کیا ہے رزق، رزق را کو پر رکھنا ہے، زا کو قاف سے ملاتے ہوئے قلقلہ بھی کرنا ہے. رزق رزق رزق، کیا پڑھیں گے کلوا من طیبات ما رزقناکم، نا میں کھڑا مد ہے نا، کھینچیں گے ایک الف کی مقدار کے باقدر، کاف میم پیش کم. آگے وما ظلمونا، وما الف مدہ، ظلمونا منہ میں واو مدہ، نا میں الف مدہ. وما ظلمونا، ٹھیک ہے. مونا مونا، ظلمونا ظلمونا. آگے ولیکن کانوا، کن میں اخفا کریں گے پھر، کیونکہ کاف آ گیا نون ساکن کے بعد، کاف بھی حروف اخفا میں سے ایک ہے، تو یہاں پر بھی ہمیں کرنا ہے اخفا، یعنی کہ ناک میں آواز کو چھپانا ہے. آگے کانو، مد کر رہے نا، 4 سے 5 الف کی مقدار کے باقدر کھینچیں گے، 4 سے 5 سیکنڈ لمبا کھینچنا ہے. اب مد ہے تو مد کون سا ہے بھائی، کون سا مد ہے؟ مد کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، تو کون سا مد ہے، کس طرح پتا چلے گا؟ پوچھ بیٹھے کوئی کون سا مد ہے. مد تو ہے، کھینچنا بھی ہے، پر مد ہے تو کون سا مد ہے، مد کی کون سی قسم ہے، تو کیا بتائیں گے؟ جب معلوم ہوگا تبھی نہ بتائیں گے. تو مد کی قسمیں اگر آپ کو نہیں معلوم تو نورانی قاعدے میں جا کر چیک کریں. یہاں پر بہرحال میں بتاتی ہوں کہ یہ ہے مد منفصل. کیا ہے؟ مد منفصل. کیوں ہے بھائی مد منفصل؟ کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. یہ انفسہم ایک الگ کلمہ، ایک الگ لفظ ہے، اور کانو ایک الگ لفظ ہے نا، تو واو ساکن پہلے کلمے میں ہے اور حمزہ مد کے بعد دوسرے کلمے میں آ رہی ہے، تو یہ ہو گیا مد منفصل. تو ہم یہاں پر پڑھیں گے وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ، پھر یہاں پر اخفا کریں گے، نون ساکن کے بعد حرف فا، پھر اخفا، أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ یظلمون، منہ میں واو مدہ، نون کے اوپر وقت. پوری آیت کو دیکھیں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. تو آج کے لیے صرف اور صرف ایک ہی آیت، آیت نمبر 57. نیکسٹ کلاس میں ہم آیت نمبر 58 سے شروع کریں گے، اور چھوٹی آیت ہوئی تو 58 اینڈ 59 انشاءاللہ تعالی. اللہ نے چاہا زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی کریں گے. اور ہر کام میں نا، کوئی بھی کام کے کرنے کا جب ارادہ کرے نا آپ، تو آپ انشاءاللہ تعالی ضرور کہیں. انشاءاللہ تعالی اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا، اللہ کی مرضی رہی تو یہ کام ہم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ہر کام کے کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہیں، اور جب بھی کسی کام کو شروع کرے تو
तो शुरुआत बिस्मिल्लाह से करें, शुरुआत बिस्मिल्लाह से करें। कोई एक बहन ने मुझसे पूछा था कि आप ही जब भी मैं कोई काम शुरू करती हूँ तो उस काम में बहुत उलझ जाती हूँ और उस काम में ना बहुत मुश्किलें पेश आती है और मैं उस काम में ऐसा लगता है वो काम खत्म ही नहीं हो रहा है। तो मेरी बहन सभी को मैं कह रही हूँ, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, कि कोई भी काम करे ना, वो पहला तो वो काम जो है ना जायज काम हो और खालिस नियत के साथ करे, अल्लाह की रजा के साथ करे, अल्लाह की रजा उसमें शामिल रखे और अपने उस काम को ना बिस्मिल्लाह से शुरू करे। किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं तो खालिस नियत के साथ, अल्लाह की रजा उसमें शामिल होनी चाहिए और बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करें। और दूसरी बात ये कि जो भी काम आपने शुरू किया है उसकी दुआ आपने करना है नमाज में कि अल्लाह मैंने ये काम किया है, ये काम तू ही मुकम्मल करने वाला है, तू ही पूरा कराने वाला है, इस काम को मेरा पूरा कर दे। तो और नमाजों की पाबंदी, फर्ज जो चीजें हैं ना उसकी पाबंदी करें, फर्ज ना छोड़े। फर्ज अगर छोड़ के आप कोई भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो फर्ज आपको करना है, अगर नहीं करते तो उस पर आपको इस्तकामत होनी चाहिए कि आप हमेशा उस चीज को करें जो चीजें अल्लाह ने फर्ज की है। उसके बाद आप कोई भी काम करें बिस्मिल्लाह से शुरू करें और उसके लिए अल्लाह से दुआ अपनी नमाज में करें। हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाह ताला एक दुआ जरूर कबूल फरमाते हैं बंदा की। तो लेकिन 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 एक बात सुन ले और ध्यान में रख ले, आप दुआ भी करें तो खालिस नियत के साथ, है ना, खालिस नियत के साथ। आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं दे सकता, है ना। आपको पैसे की जरूरत है, आपको काम की जरूरत है, आप नमाज में मांगे, आपको किसी बंदे को कहने की जरूरत नहीं है। आप किसी से ना कहे कि मुझे काम की जरूरत है, मुझे पैसे की जरूरत है, किसी से ना कहे, सिर्फ और सिर्फ आप अल्लाह से नमाज में कहे और उसके बाद देखे कि अल्लाह किस तरह जरिया बनाकर किसी को आप तक पैसे भी पहुंचाएगा, काम भी पहुंचाएगा, खाना भी पहुंचाएगा और हर चीजें पहुंचाएगा। लेकिन हमें किससे मांगना है? अल्लाह से, और खालिस नियत के साथ। नमाज अच्छी तरह पढ़नी है, दिल लगाकर नमाज पढ़ना है, ऐसा नहीं बस जल्दी जल्दी सजदा किया और हो गया। तो ऐसे नमाज के बाद आप जो दुआ मांगेंगे ना तो वो कबूल नहीं होती। नमाज को खालिस नियत के साथ पढ़ना है और ये एक बार आप करके देखे और उसके बाद यकीन और भी आपका जो है ना अल्लाह पर जो यकीन है ना वो और भी बढ़ जाएगा। इस चीज को एक बार करके देखे, जो भी चीज की जरूरत हो ना अल्लाह से मांगे, नमाज में अच्छी तरह वुजू करे और जो शरायत नमाज है उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी नमाज को मुकम्मल करे और नमाज के बाद जब दुआ मांगे तो अपनी हाजत को उसमें मांगे अल्लाह से। तो देखिए आपका किस तरह अल्लाह ताला आपकी जो हाजतें हैं वो पूरी करता है किसी के जरिए। और बंदा से नहीं कहना मुझे काम नहीं है, काम दे दो मुझे, खाने को नहीं है, नहीं, आप नमाज में मांगे। सहाबा का किस तरह ईमान होता था, किस तरह के सहाबा थे कि थोड़ी सी नमक की भी जरूरत है तो वो नमाज में मांग रहे हैं अल्लाह से। तो हम उस तरह कब बनेंगे? हमारे अमाल वैसे है ही नहीं। नमाज तो हम पढ़ने को पढ़ते हैं पर नमाज को उस तरीके से पढ़ते ही नहीं। नमाज पढ़ते हैं तो हमें किधर का ख्याल आता है। तो इसको झटके, इस ख्याल को झटके और नमाज में दिल लगाए। अच्छी तरह जब आप अमल करेंगे ना तो अल्लाह भी अच्छी तरह आपको नवाजेगा और अच्छी तरह सुनेगा। तो ये चीजें हैं। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे। मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला पढ़ने पढ़ाने के अमल को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।